topic of this webinar is role of the government in implementing human rights in India. On this occasion, I welcome all the dignitaries and guests online. We begin the program in hybrid mode. That is inauguration is offline and the speeches are online. Inauguration of the program by lighting the lamp by the principal of this college, Dr. K. Haribabu, and other respected colleagues. Lighting the lamp. Hello. सर इधर देखिए म्यूट करो बोल के बोलो लोग खाटेवाडे सर माइक बंद करा Yes. काटेवाडे सर माइक बंद करा काटेवाडे सर Yes. काटेवाडे सर माइक शूटिंग चालू है ना काटेवाड़े सर आपका माइक म्यूट करो बोल के बोलो किसका है किसका म्यूट नहीं हुआ मेरा म्यूट कर दो मेरा म्यूट कर दो काय चाललंय हिरो परत तुला जे पाठवलं की नाही त्यांना पाठवून दे त्यांना ज्यांना पाठवले त्यांना पाठवून दे हा आवाज नीट बोलणं की गेले ते चौहान गजानन सर आलं नाही म्यूट माइक बरोबर कुठलं माझं चौहान गजानन तर सर मोड के देख बाबा कान बघण्यास गेले ते आता बोला मला मी सांगतो बघण्यास गेले ते सगळं बाहेर चाललंय जाऊ द्या हो पण काय म्हणणार हा काय म्हणणार मी का हा मी काय नाही ते तुला जे पाठवलं ना ते सगळ्यांना पाठवून दे काय आता पाठवलं बराच वेळा गजानन चव्हाण सर प्रायव्हेट पाठवून दे आता सगळ्याच नंबर कसे मला पाठवा मला पाठव मला पाठव कोणाला पाठवलं हा चव्हाण गजानन सर आपला माइक बंद करावा ज्योती गायकवाड संजय भालेराव सर आपला माइक बंद करा
लास्ट नो नहीं वहां से चलो ये असाइनमेंट लास्ट नो डुप्लीकेट ओके सर और चालू हो सर उनका हो गया सर आपका अभी चालू है कोटल किंद ఏదది चालू कर दो सर स्पीच చూసి రాసుకురారా చూసి రాసుకురా ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ చూసి రాసుకురా అయిపోయినాయి క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయిపోయినాయి 10-12 ప్రింట్ చేసిన ఒక A4 సైజ్ పేపర్ చూసి రాసుకురా అదే అటాచ్ చేయండి దేని దానికి सर साईनाथ सर जी साईनाथ सर डॉक्टर गड्डमार सर यस सर यस स्टार्ट माइक चालू करके यस बोल यस सर I welcome Dr. Gaddamar sir, HOD Public Administration, to deliver his welcome address. Dr. Gaddamar. थैंक यू सर गुड मॉर्निंग स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा यूनिवर्सिटी नांदेड and Sharad Chandra College Naigaon Bazar, Department of Public Administration, Political Science and IQAC in collaboration organizing one-day national webinar on the role of government in implementing the role of government in implementing human rights in India. On this occasion, I would like to welcome the patron, Honorable Mr. Vasantraoji Chauhan, President Education Society Naigaon Bazar, and guest of honor, Honorable Mr. Ravindra Chauhan, Secretary Education Society Naigaon Bazar. It's my honor to welcome Dr. MC Pawar, Professor, Department of Public Administration, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad, who is going to inaugurate the webinar. It's my privilege to welcome Honorable Mr. Shivanand Taksale, Hari Babu, a man with dynamic personality, who is going to chair the webinar. I wholeheartedly welcome all the participants joining from various corners of our country. Thank you. Over to Dr. Parade. Dr. Thank Parade. you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Introductory speech of this webinar by Professor Dr. Balbhim Wagmare, sir, HOD Political Science. Dr. Wagmare. Thank you, Parade, sir. Good morning to all. Swami Ramanand Tirth Marathwada University Nanded and Sharad Chandra Art, Commerce and Science College, Naigaon Bazar, Department of Political Science and Public Administration, and IQAC in collaboration organize one-day national webinar on the role of government in implementing human rights in India. On this occasion, I would like to welcome the patron Honorable ex-MLA Mr. Vasantraoji Chauhan, Education Society Naigaon Bazar, and chief guest of honor Honorable Mr. Ravindra Patil Chauhan, Secretary Education Society Naigaon Bazar, President of this national webinar, Principal Dr. K. Hari Babu. It's my honor to welcome Dr. MC Pawar, Professor, Department of Public Administration, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad,
Mr. Shivanand Taksale, IAS, CEO, ZP, Parvani. Human being born with natural rights. The rights that have been vested in the citizen by placing them within the framework of the law are being encroached upon in the pre-independence period and also after the independence. With this in mind, the Human Rights Commission was set up in India in 1993. A report is submitted to the central government by the Human Rights Commission. After study the developments in various places, it is the responsibility of the government to implement the recommendation made in it. For example, complaints such as deaths in police custody, unlawful arrest, injustice to the backward classes, are made to the Human Rights Commission. Human rights can be protected only if the state government adheres to the recommendation of the commission. Therefore, a national seminar has been organized for the purpose of making everyone aware of this subject. Thank you. Over to Dr. Pardes. Thank you, Dr. Wagmare sir. Thank you, Dr. Wagmare sir. Introduction of the guest, Dr. MC Pawar, by Dr. Gaddamwar, HOD, Public Administration. Dr. Gaddamwar. Okay, thank you, sir. Just a minute. बंद करें. May I request all the participants to put their mics on mute. किसी का गाड़ी का आवाज आ रहा है, किसी का आजू बाजू में बोलने का आवाज आ रहा है. प्लीज अपने Yes. Thank you, Dr. Parade. Yes. Good morning. It's my privilege to introduce Dr. MC Pawar, who needs no introduction among the intellectual community of our country. Dr. Pawar, after taking primary and the secondary education at Kamlur Taluka, Degrur district Nanded, he moved on to Degrur College, Deglur, to take degree education, and further he obtained his master degree in public administration from Netaji Subhash Chandra Bose College, Nanded. He was selected as a lecturer in public administration in the year 1988 at People's College, Nanded. After serving 14 years, he was selected as a reader at Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Besides being a professor at Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, Sir credits to be highlighted. Sir has organized the only international conference at BAMU, Aurangabad, in his subject. Sir has published a number of national and international papers, and he has guided a number of MPhil and PhD candidates. Dr. Pawar also has been nominated on the panel of UPSC, MPSC, and RPSC paper setters and evaluators. Dr. Pawar has been nominated as co-opted member on various board of studies in almost all the University of Maharashtra. I feel proud to inform you that Dr. Pawar also has in Yeoman social work for the social justice. Thus, the man began his life with humble background, has contributed considerably to both academic and society. Let us welcome, sir. I got the opportunity to introduce such a great personality. Thank you very much. Over to Dr. Parade. Thank you, Dr. Gaddamwar. Introductory speech of the webinar by the respected guest, Professor Dr. MC Pawar, sir. Dr. MC Pawar. Okay, thank you very much, and good morning to all of you. Good morning, sir. Friends, Good morning. we are assembled Welcome, here. sir. Are you listening, please? Are you coming? Yes, we are listening. Okay. Friends, we are assembled here online for
national webinar organized by the Department of Political Science and Public Administration, as well as IQAC unit of this college. First of all, I will complete the formality. Patrons of this education society are Education Society Naigaon, Honorable Vasandraoji Chavan and Honorable Ravindra Chavan. Honorable Principal Dr. K. Haribabu, who is an academician as well as a good administrator. Dr. Shankar Gandamwar, Head Department of Public Administration. Professor Balbim Wagmare, Head Department of Political Science. And Mr. Amit Kumar Pandey, IQAC coordinator of this college. As well as Honorable Shivadan Taksale, IAS, presently working as CEO, Jilla Parishad Parbhani, and all the participants. First of all, I would like to express my sincere thanks to the organizers that they have given me an opportunity to share my views with you on a very important topic like human rights, which is most discussed topic not only in India, at global level also. As you know that the topic of the webinar is the role of government in implementing the human rights in India. Friends, this is a very important topic. I think from discussion will be held from different points of angle on this topic. That's why here the organizer has chosen the topic, the role of government in implementing the human rights in India. I think most of the participants are participated from Maharashtra, especially from Marathwada region. I think very few participants may be participated from other states of India. So it will be better for us if I deliver my lecture in Marathi. I will use both the languages, that is English and Marathi. To avoid communication gap between you and me, I would like to prefer both the languages. Friends, I will deliver my lecture into 3 parts. The first part will concern with the origin and conceptual analysis of human rights. The second part will focus on global scenario about human rights, and I will portray the picture of human rights in India in the third part of my lecture. I know that these 3 parts are the drama of these 3 parts. I have to play within half an hour. But I will try my level best to complete this drama within the stipulated period. Now I turn to the first part of my lecture, that is the origin and conceptual analysis of human rights. Friends, the concern for human rights became popular in the 20th century, though it had roots in different forms since time immemorial. The origin of human rights is the times of ancient Greeks, and from that time, human rights are discussed from different points of view. Now, according to the Bernard Bossenwet
is English philosopher. A right is claim recognized by the society and enforced by the state. This is a simple definition given by the rights given by Bernard Bosanquet of rights. Now, human rights. What is human rights? Right is a claim recognized by the society and enforced by the state. Now, what is human rights? Human rights are those which are necessary for human existence with dignity. As well as, I would like to put here another definition of human rights in terms of Section 2 of the Protection of Human Rights Act 1993. Human rights means the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of individuals granted by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by the courts in India. In another language, or in a very simple language, human rights are those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live or live as a human person, as a human being. This is what the definition of human rights and human rights given by different authors. There are many expressions to human rights, like inherent rights, then national rights, inalienable rights, then basic or fundamental rights, which are usually interchangeable to explain the rights possessed by human beings. Friends, though we are using these terms, different terms for human rights, but these all the terms that they have own meanings and own connotations, such as like inherent rights. Human rights are those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings. Now, the fundamental and basic rights. What is the fundamental and basic rights? Fundamental and basic rights, the rights which cannot be taken away by any legislature or any act of the government, and which are often set out in a constitution. This is what that they have own meanings and own connotations of to these all these terms. Now I turn to UDHR. UDHR, that is Universal Declaration of Human Rights. UDHR means Universal Declaration of Human Rights. UDHR is a milestone document in the history of human rights, adopted by United Nations General Assembly on 10th December 1948. In UDHR, there are 30 articles, out of which the article first narrates that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Friends, this is not just a one-line statement. This is a big para on human rights. Many things are involved in this one-line statement. That's why, again, I would like to say this is not just a one-line statement on human rights, but this is a big para. The United Nations is supposed to protect the human rights of individual in universal level or global level. The United Nations is supposed to protect the human rights at universal level, because the basic purpose in establishing of is to maintain international peace and security.
That's why it is the responsibility to protect the human rights. But if we observe the working and performance of United Nations since its inception, we can came to the conclusion that the UN also the puppet in the hands of development nations because of not having its own independent machinery and force. Don't have, means, UNO, don't have an independent machinery and force. That's why has become the puppet in the hands of developed nations, developed countries. And what is the result now? Altogether, this caused to violate the human rights at global level. मित्रो, विकसित राष्ट्रे ही विकसनशील व मागास राष्ट्रावर नेहमीच विशेषतः मागील 25-30 वर्षापासून अनेक बंधने लादत आहेत. आर्थिक क्षेत्र हे या राष्ट्राचे आवडते क्षेत्र आहे. विकसित राष्ट्रांचे आवडते क्षेत्र कोणतं आहे? आर्थिक क्षेत्र. आणि ते त्या आर्थिक क्षेत्राच्या माध्यमातून किंवा इतर राष्ट्रांवर आर्थिक क्षेत्रात अनेक निर्बंध लादत आहेत. कारण आर्थिक नाड्या आवळल्या की आपले म्हणणे या राष्ट्रांच्या गळी चांगल्या प्रकारे उतरवता येऊ शकते, ही या राष्ट्रांची किंवा विकसित राष्ट्रांची नीती आणि सूत्र आहे. त्यामुळे त्यांनी यावरच नेहमी आपलं लक्ष कॉन्सन्ट्रेट केंद्रित करत असतात. म्हणून विकसित राष्ट्रे ही वेगवेगळ्या माध्यमातून, उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास गॅट कराराच्या माध्यमातून, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड अँड टॅरिफ. मित्र, गॅट करार हा 1947 पासून सुरू आहे. 48 मध्ये तो लागू केला गेला. त्यानंतर गॅट कराराचं रूपांतरण 1995 साली 1995 साली WTO मध्ये त्याचं रूपांतरण करण्यात आलं. गॅट कराराचं जे रूपांतरण झालं, WTO म्हणजे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन. म्हणून गॅट कराराच्या माध्यमातून असो, WB म्हणजे वर्ल्ड बँक असो, IMF म्हणजे इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड असो, किंवा आता अलीकडे स्थापन केलं 1995 साली WTO असो, या संघटनांच्या माध्यमातून काय विकसित राष्ट्रे विकसनशील व मागास राष्ट्रांवर आर्थिक बंधने लादत आहेत. परिणामी विकसनशील व मागास राष्ट्रांमधील लोकांच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेने मागे इराकवर केलेला हल्ला असेल, किंवा सध्या रशियाने युक्रेनवर केलेला हल्ला असेल, त्यांचं वर्चस्व प्रस्थापित करण्याकरिता ह्या वेगवेगळ्या राष्ट्रांवर विकसित राष्ट्रे हल्ले करीत आहेत. आणि त्यामुळे होतंय काय, या दोन्ही वेळेस जगातील विविध राष्ट्रांमध्ये महागाईने कळस गाठला होता. सामान्य लोकांना दैनंदिन जीवन जगणे काय असह्य झाले, अशी चित्र आपणास त्यावेळेलाही बघायला मिळाले. आता सुद्धा म्हणजे त्या देशावर जरी आक्रमण झालेलं असलं तर त्याची महागाई भारतात सुद्धा वाढत आहे मित्र. त्यामुळे दैनंदिन जीवन जगणे हे असह्य झालेले चित्र आपणास बघायला मिळाले. ज्या राष्ट्रावर इतर राष्ट्रांनी हल्ले केले असतील, त्या राष्ट्रातील लोकांना अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजापासून वंचित राहावे लागते. त्याचबरोबर इतर राष्ट्रांमधील, ज्या राष्ट्रावर हल्ले झाले त्या राष्ट्रांमधील लोकांना देखील अनेक समस्यांना सामोरे जावं लागत आहे. मग हे काय, हे नाही का त्यांच्या मानवी हक्काची पायमल्ली नाही का? ही त्यांच्या मानवी हक्काची पायमल्लीच आहे. आरोग्य, शिक्षण, जीवन जगण्याचा अधिकार यासारख्या गोष्टी इतर मित्र खूपच दूर राहिल्या. अन्न, वस्त्र, निवारा ह्याच गोष्टींची पूर्तता होत नाही या अशा राष्ट्रांमध्ये. तर मग जीवन जगणे किंवा आपलं शिक्षण असेल, आरोग्य असेल, या गोष्टी खूप लांब राहिल्या. खरे तर युनोने हे थांबवले पाहिजे. युनायटेड नेशन्स ऑफ ऑर्गनायझेशन ही जी हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संघटना आहे मित्र. या संघटनेची निर्मितीच मुळात आता थोड्या वेळा सांगितल्याप्रमाणे युनोची निर्मितीच मुळात जागतिक शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याकरता करण्यात आलेली आहे. आणि त्यामुळे युनोचं हे
प्राईम रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. म्हणून मानवी हक्काचे संरक्षण करण्याकरिता करण्यात आलेले आहे असं आपल्या या ठिकाणी म्हणता येऊ शकेल. परंतु युनोवर विकसित राष्ट्रांचे वर्चस्व असल्यामुळे युनो मूग गिळून गप बसल्याशिवाय युनोकडे कसलाही दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे युनोचे प्रशासन या बाबतीत कसलीही कार्यवाही करू शकत नाही. दिस इज वॅट द ग्लोबल पिक्चर रिगार्डिंग द ह्युमन राईट्स अँड इट्स व्हायोलेशन. यानंतर भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास the origin of human rights can be explained in 3 stages. That is ancient India, medieval India and British India. आता ह्या तिन्ही स्टेजेसचं या ठिकाणी मी काही विश्लेषण करणार नाहीये, कारण ह्या स्टेजेसचं विश्लेषण करणे हा आजचा विषय नाही आहे. आजचा विषय द रोल ऑफ गव्हर्नमेंट इन इम्प्लिमेंटिंग ह्युमन राईट्स इन इंडिया अशा प्रकारचा विषय आहे. म्हणजे वी आर गोइंग टू असेस द रोल ऑफ गव्हर्नमेंट इन इम्प्लिमेंटिंग ह्युमन राईट्स. म्हणजे एन्शियंट इंडिया, मिडल इंडिया किंवा ब्रिटिश इंडिया ह्या सगळ्या बाबी या ठिकाणी मी सांगणार नाही. फक्त माहिती करता म्हणून ओरिजिन हे 3 स्टेजमध्ये झालेलं आहे या ठिकाणी एवढंच नमूद करतो. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर मात्र आपल्याला चर्चा करावी लागणार आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर मानवी हक्काबाबत करण्यात आलेल्या तरतुदी आणि त्या तरतुदींची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा याबाबतचे विश्लेषण करण्याची या ठिकाणी गरज आहे असं मला वाटते. म्हणून आफ्टर independence, the Constitution of India contains fundamental rights and directive principles of state policy which protect the human rights of all the peoples in the country. म्हणून ह्या ज्या काही घटनेमध्ये तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, फंडामेंटल राईट्स अँड डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स, त्याचा मुख्य उद्देश काय की मानवी हक्काचं संरक्षण करणे. The Parliament of India enacted the Protection of Human Rights Act in 1993 आणि त्यानंतर ह्या कायद्याच्या आधारावर किंवा कायद्याच्या आत राहून फ्रेमवर्क मध्ये राहून अंडर धिस ऍक्ट नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन वॉज एस्टॅब्लिश्ड टू डील with complaints of human rights violation in India. त्या कायद्याअंतर्गत NHRC ची स्थापना करण्यात आलेली आहे आणि या NHRC च्या माध्यमातून भारतात काय ह्युमन राईट्सचं संरक्षण करावं किंवा ह्युमन राईट्स लोकांच्या मानवी हक्काचं व्हायोलेशन होणार नाही, पायमल्ली होणार नाही, पायदळी तुडवले जाणार नाहीत, त्यांच्या हक्कावर गदा येणार नाही याची काळजी घ्यावी असं ह्या यंत्रणेकडून अपेक्षित आहे. ही यंत्रणा तर काम करतेच मित्र हो. NHRC आता NHRC जे स्टॅट्युटरी पब्लिक बॉडी आणि ह्या पब्लिक बॉडीनं आता मी सांगितलेले काम करावं असं अपेक्षित आहे. द मेन फंक्शन ऑफ दिस कमिशन इज टू कंडक्ट एन्क्वायरीज अँड इन्व्हेस्टिगेशन्स into human rights violation. To protect and promote of human rights is the basic responsibility of NHRC. For that purpose, this institution was established on 12th October 1993 under the Act of Human Rights, National Human Rights, Protection of National Human Rights. म्हणून हे जे आहे हे काम काय ह्या यंत्रणेनं करावं. ह्या यंत्रणेनं जर प्रभावीरित्या आपली भूमिका प्ले केली तर काही प्रमाणात भारतातील ह्युमन राईट्सचं उल्लंघन होण्यापासून काय किंवा काही प्रमाणात त्यावर कंट्रोल येऊ शकेल. द गव्हर्नमेंट एट बोथ द लेवल्स, सेंट्रल अँड स्टेट, द गव्हर्नमेंट एट both the levels, central and state, including all the ministries of the government, are also responsible for the protection of human rights of all the peoples in the country. Friends, this is what the machinery to protect human rights in India. आता ही जी मशिनरी म्हणजे केवळ NHRC नच ही भूमिका पार पाडावी
असं तर आहेच आहे, पण त्याचबरोबर ऑल द मिनिस्ट्रीज ऑफ द गव्हर्नमेंट, जे काही शासनाचे वेगवेगळे मंत्रालय आहेत, त्या मंत्रालयाच्या द्वारे देखील त्याला म्हणजे पूरक स्वरूपाचं काम करावं NHRC ला, आणि लोकांच्या हक्काची पायमल्ली किंवा उल्लंघन होणार नाही या दृष्टीने दे शुड प्ले देअर रोल्स. त्यांनी आपली भूमिका पार पाडावी, त्यांनी आपलं काय रोल पार पाडावं असं या ठिकाणी अपेक्षित आहे. म्हणून दिस इज दॅट द मशिनरी टू प्रोटेक्ट ह्युमन राईट्स इन इंडिया. Now, what are the issues regarding the human rights and its violation in India? कोणती इश्यू आहेत असे की ज्याच्यावर काय ह्युमन राईट्सचं व्हायोलेशन होते असं, आणि हे इश्यूज नेहमी चर्चेला जातात फ्रॉम डिफरंट पॉइंट्स ऑफ दिस. ऑल इश्यूज आर डिस्कस्ड फ्रॉम डिफरंट पॉइंट्स ऑफ अँगल्स. म्हणून हे कोणते इश्यू आहेत, त्या इश्यू च्या संदर्भात या ठिकाणी मी तुम्हाला enumerate the following issue. I can enumerate the following issues. Freedom of expression and association. Freedom of expression and association. Arbitrary arrests and detention. Caste-based discrimination and hate crime. Caste-based discrimination and hate crime. Communalism, हे तर अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं दिसून गेलं. Communalism, murder cases, rape cases, child abuse, death due to starvation, death due to dowry, sexual harassment, custodial death, drug addiction. I think these are some of the issues. I am using a particular word that these are some of the issues regarding the human rights in India. And police department, CBI, ED यासारख्या यंत्रणांची भूमिका देखील मानवी हक्क संरक्षणात महत्वाची आहे मित्र. यांनी जरी त्या पद्धतीनं काय मानवी हक्क संरक्षणाचे आपला रोल प्ले केला तर दॅट विल बी बेटर फॉर द कॉमन पीपल. तर परंतु ह्या यंत्रणा वर नमूद केलेल्या आपण ज्या यंत्रणा आहेत आता, ह्या विविध यंत्रणा मानवी हक्क संरक्षणाचे काम कसे करतात यावर शासन आणि प्रशासनाचं अपयश अवलंबून असते, किंवा मानवी हक्क संरक्षणाचं अपयश अवलंबून असते. मित्र, या गोष्टीची आपल्याला कल्पना आहे की भारत हे घटनात्मक दृष्ट्या कल्याणकारी राज्य आहे आणि 1980च्या दशकापर्यंत आपले कल्याणकारी स्वरूप राज्याने किंवा देशाने अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि ते राहिलेलं आहे. परंतु 1980 नंतर आणि विशेषतः 1990 नंतर न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसीचा स्वीकार करण्यात आला. 1990 नंतर नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार करण्यात आला. त्यामुळे LPG चा स्वीकार करण्यात आला, लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन आणि ग्लोबलायझेशन. आणि यामुळे झालं काय, आफ्टर देन द वेलफेअर पॉलिसीज ऑफ द गव्हर्नमेंट इज sidetracked on a very large scale, which caused to violate the human rights of the common people. यामुळे ह्या सार्वजनिक किंवा वेलफेअर पॉलिसी ज्या साईड ट्रॅक झाल्यामुळे काय की मानवी हक्काची पायमल्ली होण्यास सुरुवात झालेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात होण्याचं प्रमाण सुरू आहे किंवा चालू आहे ते. त्याबरोबर यापूर्वी सांगितलेला पॉइंट आहे, अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत गरजा आहेत आणि या गरजांची पूर्तता करणं राज्याचे आणि शासनाचे केवळ घटनात्मक व कायदेशीर कर्तव्य नाही, तर ते नैतिक कर्तव्य देखील आहे. म्हणजे घटनेत तरतूद केलेली आहे म्हणून या गोष्टी लोकांना
उपलब्ध करून द्याव्यात, पुरवठा कराव्यात असं नाहीये. केवळ कायदेशीर बाब आहे म्हणून पुरवठा करत असं नाहीये. तर त्या राज्याचं, त्या देशाचं, त्या देशातील नागरिकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधा आणि विशेषतः अन्न, वस्त्र, निवारा या सुविधा उपलब्ध करून देणे हे त्या देशाचं, त्या राज्याचं नैतिक कर्तव्य आहे. म्हणून हे कर्तव्य राज्यानं पार पाडावं असं अपेक्षित असते. अलीकडच्या काळात विशेषतः कोरोना काळातील चित्र बघितलं, या संदर्भातलं अन्न, वस्त्र, निवाराच्या संदर्भातलं कोरोना काळातील आपण चित्र बघितलं, हे काय भारतातच होतं असं नाही. थ्रूआउट वर्ल्ड वी कॅन ऑब्झर्व द पिक्चर थ्रूआउट वर्ल्ड ड्यू टू कोरोना. म्हणजे हे चित्र आपण काय संपूर्ण जगामध्ये बघितलेलं आहे. जे डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत किंवा डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत किंवा अंडर डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत, ह्या कोरोनामुळं लोकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झालेले चित्र आपण बघितलेलं आहे. तर लोकांच्या हाताला काम देणं हे सरकारची जबाबदारी असते. आता मी असं म्हणत नाही की जितके लोक असतील त्या सगळ्याच लोकांना शासनाद्वारे सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध करून द्याव्यात असं मी म्हणत नाही. असं जगातील कुठल्याही सरकारला ते शक्य नाही आहे. उदाहरणार्थ तुम्हाला असं सांगता येईल की भारतात आता 1-2-3 दिवसापूर्वीच्या पेपरमध्ये एक आकडेवारी आली मित्र हो, भारतात जवळपास दररोज 75,000 बालक जन्माला येतात. 2-3 दिवसापूर्वीची आकडेवारी आलेली आहे. मला असं वाटतं टाइम्स ऑफ इंडियाला वगैरे आली असेल ती आकडेवारी. तर जवळपास 75,000 बालक जन्माला येतात. त्यापैकी काही समजा गेले असं गृहीत धरूया, तरी 60 ते 65,000 बालक जन्माला जिवंत राहतील. तर मग ह्या सगळ्या लोकांना कोणत्याही भारत सरकारला तर सोडाच किंवा महाराष्ट्र सरकारला किंवा त्या राज्यातील सरकारला तर सोडाच, पण कोणत्याही सरकारला तशा प्रकारच्या नोकऱ्या उपलब्ध करून देणं शक्य होत नाही. म्हणून मी नोकऱ्या उपलब्ध करून द्यावं असं या ठिकाणी म्हणत नाही, पण ज्यांची पोट हातावर आहेत किंवा हातावर पोट असणाऱ्यांच्या हाताला काम नाही मिळाले तर त्यांच्या मानवी हक्कावर ते गदा आहे. म्हणून ज्यांची हातावर पोट आहेत त्यांना तरी किमान काय काम उपलब्ध करून दिलं पाहिजे, हाताला त्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. हे शासनाचं काय म्हणतात, शासनाचं नैतिक, आपलं घटनात्मक, कायदेशीर, त्याचबरोबर नैतिक कर्तव्य देखील आहे असं म्हणता येऊ शकेल. यानंतरचा जो काही नंबर लागतो तो स्वस्थ आरोग्य. आपण कोरोनामध्ये किती प्रॉब्लेम झालं हे बघितलं. स्वस्थ आरोग्य व शिक्षण ही देखील शासनाची जबाबदारी आहे. अलीकडच्या काळामध्ये, जागतिकीकरणाच्या काळामध्ये काय प्रायव्हेटायझेशन मोठ्या प्रमाणात केलं जात आहे आणि प्रायव्हेटायझेशन करून काय शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे आणि शिक्षण संस्था विकल्या जात आहे. तर स्वस्थ आरोग्य व शिक्षण ही देखील शासनाची जबाबदारी आहे. न परवडणारी कारणे किंवा न पटणारी कारणे सांगून किंवा परवडत नाही असं म्हणून न पटणारी कारणे सांगून किंवा आर्थिकदृष्ट्या हे काम सरकारला परवडणार नाही असं म्हणून पळवाटाकडून दूर जाणे हे शासनाचं कर्तव्य नाही मित्र. तर शासनाचं कर्तव्य काय आहे, स्वस्थ आरोग्य उपलब्ध करून देणे. स्वस्थ आरोग्यामध्ये पिण्याचं पाणी आलं, डॉक्टरच्या फॅसिलिटीज आल्या, डॉक्टरची संख्या आली, दवाखाने आले, हॉस्पिटल, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या स्वस्थ आरोग्यामध्ये. आणि त्याचबरोबर शिक्षण देखील उपलब्ध करून देणे शासनाचं कर्तव्य आहे. दुसरा एक मुद्दा आहे मित्र, बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा. कायदा आहे कायद्याच्या ठिकाणी. यानंतर मला वाटते टाकसाळे साहेब बोलणार आहेत, शिवानंद टाकसाळे, ते प्रशासक आहेत, त्यामुळं अंमलबजावणीच्या संदर्भात बोलत असताना शब्द थोडेसे जपून वापरावे लागतील. तर बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी नीट होत नसली पाहिजे. आणि म्हणून आपल्याला सार्वजनिक ठिकाणी अनेक बाल कामगार बघायला मिळतात. आपण जर इफ वी ऑब्झर्व मायन्युटली वी कॅन सी एव्हरीवेअर चाइल्ड लेबर्स. आपण सगळ्या ठिकाणी चाइल्ड लेबर्स बघू शकतो. तर हे कायदा असून देखील त्या ठिकाणी त्या कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नसावी. पण अंमलबजावणी त्यांनी त्यांच्या पातळीवर अंमलबजावणीचं काम करत असले तरी आई वडील म्हणून आपली देखील जबाबदारी असते मित्र. जन्माला टाकणं आणि त्यांना फेकून देणं अशा प्रकारची आपली जबाबदारी नसते. तर आई वडिलांची देखील तितकी जबाबदारी आहे. त्यांनी देखील काळजी घेतली पाहिजे की आपलं मूळ बाळ
आपलं मूल हे बाल कामगार होणार नाही. पण आर्थिक परिस्थिती ही त्यांची हलाखीची, बहुतेक पालकांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे त्यांनी काय करतात की बाल कामगार आपला त्यांच्या मुलाला लहान वयातच काम करायला एक तर काही काही लोक भाग पाडतात, काही लोक इच्छेनं असो अनिच्छेनं असो काम करू देतात. पण ही सुद्धा असं करणं सुद्धा त्या मुलाच्या मानवी हक्काची, ह्युमन राईटची पायमल्लीच आहे. असं करणं बरोबर नाही, पण असं सर्रास समाजामध्ये घडताना आपल्याला दिसून येते. मित्र, 2015 साली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अँड व्हायोलेन्सच्या संदर्भात, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अँड व्हायोलेन्सच्या अनुषंगाने किंवा या संदर्भात SC आणि ST कम्युनिटीच्या लोकांवर जवळपास 56,000च्या वर किंवा अधिक गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. आणि ह्या लोकांना वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये नोंदवण्यात आलेले आहे. म्हणजे त्यांची एखाद्या वेळेस गुन्हा केलेला असेल तर नोंदवायला हरकत नाही, पण बरेच असे काय म्हणजे जवळून संबंधित नसलेले किंवा दुरून संबंधित असलेल्या देखील तशा त्यांच्यावर गुन्ह्याची नोंद झालेली असं आकडेवारी दर्शवते. त्याचबरोबर इंडिया 2020 ह्युमन राईट्स रिपोर्ट, इंडिया 2020 ह्युमन राईट्स रिपोर्ट वर आपण जर नजर टाकली, उपलब्ध आहे आता काय मोठ्या प्रमाणात सुम्चियस डाटा इज अवेलेबल ऑन नेट. You can click the button and you can go through all the data. तुम्ही डाटा बघू शकता, इन्फॉर्मेशन बघू शकता. एक बटन क्लिक केलं की तुम्हाला चिक्कार डाटा आहे. म्हणून ह्यामध्ये यावर जर नजर टाकली, ह्या रिपोर्टवर, इंडिया 2020 ह्युमन राईट्स रिपोर्टवर आपण नजर टाकली, कारण मी आय हॅव गॉन थ्रू दॅट रिपोर्ट, तर अनेक केसेसमध्ये ह्युमन राईट्सची पायमल्ली झालेली उदाहरणे आपल्याला वाचायला मिळतात, आपल्याला बघायला मिळतात त्यामध्ये. त्याचबरोबर अलीकडच्या काळामध्ये मित्रो बँक घोटाळे देखील मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. आता तुम्हाला असं वाटत असेल की बँक घोटाळ्याचा आणि ह्युमन राईटचा काय संबंध आहे, तर बँक घोटाळे जवळपास मागील आर्थिक वर्षात म्हणजे गेल्या आर्थिक वर्षात 7,460 बँक घोटाळे झाले असं नोंद आहे मित्र. मग या बँक घोटाळ्यामुळं काय होते, काय जे गोरगरीब लोकांना बँकेद्वारे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते किंवा सबसिडीज उपलब्ध करून दिल्या जातात किंवा घर बांधणी करता कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते, हे त्यांना मिळेन असं होते, कारण त्या बँका तोट्यात चालले. एवढ्या एक व्यक्ती 15,000, 20,000, 25,000 कोटी जर कर्ज काढून तो फॉरेनमध्ये पळून जात असेल तर त्या बँकांची आर्थिक परिस्थिती डबघायला येईल आणि त्या बँका सामान्य लोकांना ज्या काही सुविधा असतील त्या सुविधा उपलब्ध करून देता येणार नाहीत. म्हणून बँक घोटाळे आपल्याला कसं रोखता आणि उपलब्ध करून देता आलं नाही तर ते त्यांच्या हक्कावर गदा आहे असं आपल्याला म्हणता येऊ शकेल. एवढंच नाही तर जागतिकीकरणाच्या काळामध्ये मित्र काय तुमचं क्रिप्टो करन्सी असेल, अशा प्रकारच्या करन्सीचा वापर करून देखील काय भ्रष्टाचार केला जात आहे. म्हणून काय ह्या सगळ्या गोष्टी मानवी हक्काला मारक ठरणार आहे. त्याचबरोबर अलीकडच्या काळात भारतात शासकीय, आता हे एक महत्वाचं पॉइंट आहे मित्र, अलीकडच्या काळात भारतात शासकीय यंत्रणांद्वारे लोकांची हरॅसमेंट करणे विदाउट एनी रिझन, कारण नसताना हरॅसमेंट, अरेस्ट करणे, ऍक्टिव्हिस्टना, जर्नलिस्टना, स्टुडंट्सना, अकॅडमिशियन्सना यासारख्या लोकांना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पासून रोखणे. ऍक्टिव्हिस्ट असतील, आता काही लोक ऍक्टिव्हिस्ट तुरुंगात आहेत मित्र, जर्नलिस्ट असतील, स्टुडंट्स असतील, अकॅडमिशियन्स असतील, अशा लोकांना
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पासून रोखणे आणि रोखण्याच्या घटना अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. आणि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पासून रोखणे म्हणजे काय? त्यांच्या हक्काची पायमल्ली करणारा बोलून न देणे, त्यांचा आवाज दाबला जाणे म्हणजे काय? त्यांच्या हक्काची पायमल्ली होण्यासारखंच आहे असं आपल्याला, किंवा हक्काची पायमल्ली करण्यासारखं आहे असं आपल्या या ठिकाणी म्हणता येऊ शकतं. Friends, with this few information, I have tried to put the facts regarding the human rights and its violation, not only in our country as well as global level also. It doesn't mean that government and its administration not performing their role in implementing the provisions of human rights. असा त्याचा अर्थ नाही की गव्हर्नमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट परफॉर्मिंग देअर रोल्स. ते त्या ठिकाणी दे आर परफॉर्मिंग देअर रोल्स एट देअर लेवल. Government and administrative machinery is doing at their level, but there are loopholes. There are number of loopholes while performing their roles, while implementing the human rights provision. There are number of loopholes. It's time to find out the loopholes. मला असं वाटतं की आता ही त्या लूपहोल शोधून काढण्याची गरज आहे. And concentrate on to minimize these loopholes. मित्रो, loopholes हे completely आपल्याला बाजूला सारता येत नाही. We can minimize the loopholes. कोणती गोष्ट we cannot eradicate from its roots. It is highly impossible to eradicate any evil thing from the society. It is highly impossible. But we can काय करू शकतो आपण? We can आपण त्याची इंटेन्सिटी कमी करू शकतो. त्याच मिनिमाइज, वी कॅन मिनिमाइज द इंटेन्सिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इश्यू असं आपण करू शकतो. म्हणून देर इज अ लॅक ऑफ, अनदर प्रॉब्लेम इज दॅट देर इज अ लॅक ऑफ इंटिग्रिटी व्हाईल परफॉर्मिंग देअर रोल्स. म्हणून राजकीय पक्ष हे राजकारण करावेत. राजकीय पक्षाचा राजकारण हा आत्मा असतो मित्र. राजकीय पक्ष हे राजकारण करावेत, पण समाजहित व राष्ट्रहिताचा बळी देऊन ते राजकारण करता कामा नये. प्रशासकीय आवाज बंद करा सर. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नियमानुसार काम करण्याची मोकळीक दिली पाहिजे. हे दिलं जात नाही. म्हणजे सरकार कोणतंही असो मित्र, कोणत्याही पक्षाचं सरकार असो, काय की प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नियमानुसार काम करण्याची मोकळीक दिली पाहिजे. आपण कागदावर विद्यार्थ्यांना आपण वी आर बीइंग अ टीचर, वी टीच टू आवर स्टुडंट्स, हे सगळ्या गोष्टी आपण शिकवतो, पण काय प्रत्यक्षात काय घडते दॅट इज इक्वली इम्पॉर्टंट. म्हणून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जर आपण नियमानुसार काम करण्याची संधी मोकळीक दिली तर प्रशासकीय अधिकारी स्वतःच्या हितासाठी कोणत्याही, त्याचबरोबर प्रशासकीय अधिकारी स्वतःच्या हितासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीशी बांधील न राहता त्यांनी इंडिपेंडेंटली म्हणजे नियमाला धरून काम करावेत असं अपेक्षित आहे आणि ते केलं पाहिजे. त्याचबरोबर शासन, प्रशासन आणि नागरिक आपली कर्तव्य नीटपणे पार पाडली ही गरज आहे मित्र. शासन, प्रशासन आणि नागरिक हे सुद्धा तेवढेच महत्वाचे आहे. याने आपली कर्तव्य नीटपणे पार पाडली तर मला असं वाटते मानवी हक्काची पायमल्ली होण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. With these few words, friends, I would like to stop here once again. I would like to express my sincere thanks to the organizer that they have given me this opportunity. Okay, friends, I am very much thanks to all of you. Dr. Parde. Okay, friends, my lecture is over now. Okay, friends. Dr. Parde. Dr. Parde, sir, mute. Okay, sir. Okay, sir. Dr. Parde, Sir, I would like to express, with your permission, I would like to express my, particular special thanks to Dr. Pawar.
May I continue? Thank you, sir. Dr. MC Pawar, sir. Thank you. Just a minute. Dr. Pawar, sir, Dr. Parde, हाँ सर. एक मिनट सुनिए. Okay, sir. Dr. K.R. Babu, sir, will express sincere thanks on the behalf of Sarat Chandra College. So I would like to request to Dr. K.R. Babu, sir, principal of the सुनना college. चाहता हूँ आपके परमिशन. Yeah. Please, yes, sir. Yeah. Right. Dr. Pawar, it has been wonderful to be with you, sir, because I heard a lot about your stature. But this is the first time that I'm, in person listening to you, sir. Covering such a huge topic, the colossal topic, you have done, justice within the stipulated time, as you said. Okay, extensively covered the topic, and you have given such a great survey, its history, and the various limitations, and your final statement that is worth noting, sir. It is the responsibility of the citizens, government, and also the judiciary, everybody, if they work within their limited and stipulated span of their framework, human rights will definitely be protected. Your statement really, I have written it, sir, and I will definitely say it elsewhere also. Okay, thank you very much, Dr. Pawar, for spending Thank you very much, your valuable time. Yeah, thank you. Okay. Or to Parde. Thank you, sir. Thank you, sir. Resource person of this national webinar is the Chief Executive Officer of Jilla Parishad Parbhani. We are lucky to have Mr. Shivananda Taksale, sir. Mr. Amit Pandey will introduce this eminent guest now. So I request Mr. Amit Kumar Pandey, Head HOD Math and IQAC Coordinator, to introduce Mr. Shivananda Taksale, sir. Thank you, Dr. Parde. It's a matter of pride that a great administrator, Shivananda Taksale, IAS, with us. Personally, I believe that it's my fortune that I am going to introduce such a distinct personality. Shivananda Taksale was selected as Deputy Collector through MPSC. Sir served as a Deputy Collector at various places like Wardha, Nanded district. And after a couple of years, Sir was promoted by the government of Maharashtra as an additional district magistrate area. And presently, Sir is working as the CEO of Jilla Parishad of Parbhani district. Besides all these achievements, it's a matter of great pride that he has been associated with our college as a lecturer in Faculty of Commerce and started a new concept in college to start classes for civil services exams. The concept was too healthy, and even today, some faculty members are following it those ways. Sir, your contribution for college is unforgettable. So we are lucky that Mr. Taksale sir is today's resource person, and we are eager to listen him. सर तो सबसे पहले सर मैं आपका इस सेमिनार में स्वागत करता हूं एज IQAC कोऑर्डिनेटर। हम महाविद्यालय की तरफ से आपका जो है बार बार अभिनंदन हम स्वागत करते हैं। सर आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने जो समय निकाल करके इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो भी गरिमा इस कार्यक्रम को दिया है उसके लिए भी हम मनपूर्वक आपका आभार मानते हैं। मैं आपको बुलाऊं उसके पहले मैं एक बात जरूर करना चाह रहा हूं कि आपके द्वारा दिए गए जो भी कॉन्सेप्ट है महाविद्यालय में आज भी जो है वो जीवित है, और कोई ऐसा दिन नहीं रहता जिस दिन आपके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। और शायद हम आपके समय नहीं थे, लेकिन आपके जो भी कलीग्स हैं, चाहे प्रोफेसर नागरे सर हो या अपने हरिबाबू सर हो या जो भी फैकल्टी मेंबर जो आपके साथ एसोसिएट रहे हैं, आपके जो है अचीवमेंट्स को हमसे या जो भी बच्चे नए आते हैं हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से आप इस महाविद्यालय में जब तक महाविद्यालय रहेगा आप यहाँ पे जो है आपके जो कंट्रीब्यूशन है वो जीवित रहेंगे और कॉमर्स फैकल्टी में स्वर्ण अक्षरों में हमेशा लिखे रहेंगे।
तो हम इस शब्दों के साथ अब हम आपको बुलाना चाहते हैं कि कृपया आप जो है इस कार्यक्रम को संबोधित करें। Thank you. Good afternoon, all. Sir, Am I audible? Please, sir. Yes, sir. I now Yes, sir. request Yes, sir. respected Yes. Taksale sir, CEO of Jhadpi Parbhani, to deliver his speech as the resource person of this webinar. Taksale sir. Thank you. मला मराठीत बोलायला आवडेल. थोडं मराठीत बोलल्यानंतर थोडं म्हणजे मला माझ्या मतं थोडी मांडता येतील असं वाटतं. तुम्ही सगळे स्कॉलर आहात, डॉक्टर्स आहात, मोस्टली सगळे अकॅडमिशियन आहात आणि रेग्युलरली यू आर इन टच विथ ऑल दी स्कॉलर्स, स्टुडंट्स. सो आय मे बी सम लिटल बिट अकॅडमिक, थोडं मला हे करता येणार नाही, परंतु तुमच्याशी असं एक मित्र म्हणून किंवा एक असा सवंगडी म्हणून तुमच्यावर गप्पा मारायला मला आवडेल. विषय खूप चांगला आहे. मी सगळ्यां अगोदर तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतो. आय एम थँकफुल टू माय नायगाव कॉलेज प्रिन्सिपल, हिज स्टाफ, scholars. I think Dr. Pawar is also here. Dr. Pawar, who was my friend during my degree college days in Aurangabad. Is Dr. Pawar with us? पवार साहेब आहेत आमचे, नांदेडला होते. हा सर बोला. आहेत ना पवार सर. आज तुम्ही मला थोडं ओळखायला येत नाही, नाहीतर याच्या अगोदरचे पवार थोडं. मी ऐकतोय सर, तुम्हाला बोला. येस आय गॉट इट नाव. आय थिंक हरिबाबू आणि या सगळ्या मंडळीने खूप चांगलं एक वेबिनार घडवून आणलंय. मला खूप आनंद वाटतो. मुझे बहुत गर्व लग रहा है कि मेरे नायगांव ने मुझे आज फिर एक बार मुझे बुलाया है. Actually, I am very much interested in coming नायगांव to see you all. सब लोगों से आपसे मिलना है, मुझे बात करना है, बहुत खुशी होती है. आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल. मला खूप गर्व आहे नायगाव आणि आपल्या सगळ्या परिसर आणि तुमच्या सगळ्या लोकांबद्दल की तुम्ही मला हा सगळा योग आणलाय. आय एम हिअर बिकॉज ऑफ यू ऑल, particularly Naigaon College, let Balwantrawji Chavan, K. Haribabu, all our team, entire teaching staff, non-teaching staff, माझे नायगावचे सगळे जे लोक आहेत आणि परिसरातले या सगळ्यांच्या बद्दल मला अतिशय प्राऊड आहे. मला गर्व आहे की तुमच्यामुळेच मला हे सगळ्या पोस्टिंग्स करता आल्या. एकेकाळी मी नायगावला असताना मला आय नेव्हर थॉट ऑफ दॅट आय मे बिकम ऍडमिनिस्ट्रेटर. मी एवढे सगळे काम करेल आणि मी वेगवेगळ्या पोस्टिंग मध्ये असे काही कामं केले की मानवाच्या मेंदूमध्ये सिग्मंड फ्राइड म्हणतो की 90% इज अनयूज कॅपॅसिटी, ओनली 10% यू यूज. मला ते तुम्ही ह्या सगळ्याचं माझ्या 90%चं दर्शन घडवून दिलं. एकेकाळी मी लॉ अँड ऑर्डर मध्ये काम केलं, त्यावेळेस मला लाठीचार्ज करावा लागला काही ठिकाणी. इव्हन फायरिंगच्या सुद्धा ठिकाणी मला हिंदू मुस्लिम दंग्यामध्ये काम करावं लागलं. ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून काम करताना बँक दुरुस्त करण्याचं एवढं टफ काम होतं बीडला, मी ते काम केलं. इव्हन ट्राईब्स मध्ये काम केलं. मी प्रत्येक फील्ड मध्ये काम करताना मला लक्षात आलं की मानवामध्ये एक प्रचंड एक ताकद असते. ती ताकद फक्त इनलाइट करून, स्वतःला एक प्रज्वलित करून, जे तुमच्यातली जी इनर पॉवर आहे ती बाहेर काढणं हे प्रत्येक माणसामध्ये असतं. ते आपल्याला करता आलं पाहिजे. आणि मी निश्चित आभार मानतो माझ्या नायगाव आणि परिसरातल्या सगळ्या लोकांचे की माझ्यामध्ये हे सगळी कॅपॅसिटी असताना मी अनयूज राहत होतो आणि ते तुम्ही मला हे दर्शन दाखवून दिलं. आणि नेमकं आज तुमचा जो विषय ह्युमन राईट, तो ह्युमन राईट सुद्धा त्याच्याशी निगडीत आहे. मी म्हणेल की I love my India, I love my India, I love my Maharashtra, I love my all this society. त्याचं कारण असं की जगातले जे काही 200-250 देश असतील त्याच्यामध्ये मला वाटतं मानवी हक्कासाठी स्टेट वेलफेअर स्टेट म्हणून काम करणारा इंडिया एक सगळ्यात बेस्ट कंट्री असेल असं मला, इट्स माय ओपिनियन. आणि त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत आपण डिसेबल्ड लोक असो, ट्राईब्स असो, वीकर सेक्शन असो, वुमेन्स असो, या सगळ्यांना अपलिफ्ट करण्यासाठी शासनाने
वेलफेअर स्टेटनी आतापर्यंत एवढे प्रचंड प्रयत्न केले आहेत की आपल्यातला तो जो दडलेला मानव आहे, ज्याच्यातली आपली अनयूज कॅपॅसिटी आहे, ती वापरण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केलेत. याच्यासाठी मला वाटतं मागच्या 20व्या शतकामध्ये जे शाहू महाराज असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, याच्या अगोदरचे महात्मा फुले असतील, त्यांनी आमच्या मानवाची प्रगती कुठं खुंटली, आम्हाला काय पाहिजे होतं, हे महाराष्ट्रात समाज सुधारकांनी निश्चित आम्हाला सगळ्यांनी दाखवून दिलं आणि मानवी हक्काची खऱ्या अर्थाने आम्हाला ओळख करून दिली या समाज सुधारकांनी, ज्याच्यामुळं आमच्या मधला माणूस हा जास्तीत जास्त शैक्षणिक प्रगतीकडे वळला आणि शैक्षणिक प्रगती करून आम्ही आता या स्टेजला आहोत. इव्हन महाराष्ट्रासारख्या भारतासारख्या देशांनी हे वेलफेअर स्टेट सांभाळल्यामुळं किंवा वेलफेअर स्टेटच्या कन्सेप्टमुळं प्रत्येक क्षेत्रात मानवाला विकासाची संधी दिलेली आहे. शासनाचे खऱ्या अर्थाने सरकार बदलत राहतात, सरकार येत राहतात, जात राहतात, परंतु स्वातंत्र्यानंतर ज्या आपल्याला स्कीम्स दिलेल्या आहेत शासनाने, त्या स्कीमचा जर अभ्यास केला तर आपण खरंच शासनाचे कौतुक करायला पाहिजे. आम्हाला आज देशभर जरी 136 कोटी 140 कोटीचा देश असला तरी एक अशा प्रकारची एक स्कीम निघाली ह्युमन राईट अपलिफ्ट करण्यासाठी, प्रोटेक्ट करण्यासाठी, की देशभर तुम्हाला जिथं कुठं तुम्हाला जर काम करायचं असेल तर तुम्ही स्वतः काम करून रोजगार घेऊ शकता. कायद्याने रोजगार देणारा देश मला वाटतं आशिया खंडातलाच नसेल तर जगातला हा देश असेल की कायद्याने तुम्हाला रोजगार देण्यासाठी एक MG नरेगा नावाचा एक ऍक्ट दिलाय की नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम गॅरंटी ऍक्ट केलाय. खरं तर तो ऍक्ट महाराष्ट्र शासनाच्या एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीमवरच तो आधारित ऍक्ट आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला अंग मेहनतीची कामं करा आणि कायद्याने रोजगार पण द्या, म्हणजे एम्प्लॉयमेंट इज एम्पॉवर्ड लॉफुली. तर जे कोणी सशक्त लोक आहेत 18 वर्षाच्या वरील, तर त्या लोकांना देशभर एम्प्लॉयमेंटची गॅरंटी दिलेली. मला वाटतं इतर देशामध्ये गॅरंटी कशी असेल काही माहित नाही, परंतु कुठलाही माणूस आपला एम्प्लॉयमेंट आपण स्वतः गेन करू शकतो अशिक्षित असेल. याच्यानंतर एम्प्लॉयमेंट झाल्यानंतर पूर्ण देशभर एक प्राईम मिनिस्टर आवास योजना म्हणून आहे. जे वीकर सेक्शन लोक आहेत त्या वीकर सेक्शन लोकांना त्यांचा सर्वे करून ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा घेऊन त्यांना घर देण्याची योजना आपल्याकडे आहे. म्हणजे मला वाटतं की ह्युमन राईट साठी आय एम ऑडिबल, आर यू गेटिंग मी? यस सर, वी आर यस सर. अगर कुछ मैं ज्यादा बता रहा हूँ इधर उधर तो मेरे को रुकाने से आप सब नो सर बिकॉज आप लोगों ने इसमें ज्यादा स्टडी किया होगा. लेकिन जहां तक है मुझे समझता है कि भाई इंडिया में वेलफेयर स्टेट बोल की जो कंसेप्ट है उसमें गवर्नमेंट ने अभी तक जो किया है उसमें से बहुत कोई अच्छी चीज है. मैं ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कौन सा ये मत देखो, लेकिन इसमें क्या हमको किया है ये देखो. ये एम्प्लॉयमेंट जो है लॉफुली किया है. दूसरा है हमको हाउसेज भी दे रहा है कि आपके आंध्रा में उसको इंदिरा बोल के स्कीम्स को क्लब किया था. जो PMY योजना आहे उसमें आमच्याकडे महाराष्ट्र शासनामध्ये रमाई योजना म्हणून म्हणतात. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब्स, वीकर सेक्शन, डिसेबल्ड या सगळ्यांना घरासाठी सुद्धा अनुदान दिलं जातं. अशा प्रकारचं ही पण एक योजना आहे. त्याच्यानंतर आमच्याकडे अंगणवाडीमध्ये लहान बालक आहेत 0 ते 6, त्या लहान मुलांना अंगणवाडीमध्ये खाऊ देणं, अंगणवाडीत त्या मुलांना पाठ्यपुस्तकं देणं, त्यांना शिकवणं आणि त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करणं, हे बी ह्युमन राईट में आता है. जस्ट म्हणजे माझ्या अभ्यासानुसार म्हणजे जन्मल्यापासून तुम्हाला त्या अंगणवाड्यामध्ये तुमचं सगळं प्रोटेक्शन आहे. याच्याही उपर असंच नाही तर अशा काही आरोग्याच्या स्कीम्स आहे की माता बाल संगोपन, जब से बच्चा पेट पे जन्म देने के पहले आ जाता है तब से लेकर स्कीम्स है. किती ती गरोदर माता असेल तर गरोदर माताला सुद्धा तिला ते खाऊ वगैरे अन्न दिलं जातं. इसके बाद सीनियर सिटीजन्स को भी स्कीम्स आहे. आपल्याकडे लक्षात आलं असेल की काही लोकांना वीकर सेक्शन मध्ये असतात, त्यांना उत्पन्नाचं साधन नसतं, विधवा महिला आहेत किंवा अपंग आहेत, अंध आहेत, त्यांना एक आपल्याकडे नॅशनल असिस्टन्स नावाची स्कीम आहे.
त्याला दरमहा 500-400 रुपये त्याला असिस्टेंस दिला जातो शासनाकडून. इतना अच्छा स्कीम है यार ये, कौन से कंट्री में होंगी क्या नहीं मुझे पता नहीं, की नॅशनल असिस्टंट दिया जाता है. काही वयस्कर झाले मजूर तर त्यांना तुमचे श्रावण बाळ वगैरे योजना, अशा योजना दिल्या जातात. आपल्याकडे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईबच्या ज्या सगळ्या योजना आहेत त्याच्यामध्ये हाऊसेस आहे. एज्युकेशनच्या बाबतीत तर मी सांगेन की एज्युकेशनच्या बाबतीत एकच आहे की आतापर्यंत आपल्याकडे कायदा केला की सक्तीचं एज्युकेशन, पण आपण किती बेनिफिट घेतो किंवा किती त्याला न्याय देतो हे महत्वाचं आहे. म्हणजे कधी कधी लागतंय की आपण पोटार्थी झालो. शैक्षणिक प्रगतीसाठी असं वाटतं की तुम्हाला शिक्षणासाठी एवढ्या सुविधा दिल्या. एकेकाळी आपल्याकडं कॉलेजेस किंवा विद्यापीठ हे रिमोट असायचे, परंतु आता तालुका लेवलला गाव पातळीवर कॉलेजेस आहे, सक्तीचं शिक्षण आहे. पाटे आता आम्ही विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे शाळेमधून 2 ड्रेस देतात एक वर्षामध्ये. 1 वर्षामध्ये शाळेतून 2 ड्रेस दिला जातो. 8वी पर्यंतच्या 7वी पर्यंतच्या मुलांना शालेय पोषणचा आहार म्हणून तांदूळ दिला जातो, पाठ्यपुस्तकं दिले जातात. शिक्षणाच्या बाबतीत एवढ्या सुविधा केल्या की हे ह्युमन राईटचाच भाग आहे हे असं मला वाटतं. की आय फील दॅट की एवढं आम्हाला सपोर्ट केलंय. आरोग्याच्या बाबतीत तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल, लिसन मी फॉर वन, एका मुद्द्यामध्ये सांगतो की करोनाचा जो जगभर इव्हेंट आला होता, करोनाच्या बाबतीत लक्षात ठेवा, करोनाच्या बाबतीत जगामध्ये बऱ्याचशा जास्त डेथ झाला, पण कम्पॅरेटिव्ह इंडियामध्ये कमी डेथ झाल्या. कारण आपल्याकडं शासनाने ज्या मेडिकलच्या सुविधा केलेल्या आहेत, प्रायमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, पुन्हा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवलला, मेडिकल कॉलेजेस, या सगळ्याची सुविधा एवढी होती की तुमच्या घरी जाऊन तुम्हाला वॅक्सिनेशन करणे, तुमच्या घरी जाऊन तुम्हाला टेस्टिंग करणे, तुम्हाला ऍडमिट करणे, अशा शासनाच्या एवढ्या सुविधा होत्या की प्रचंड खर्च शासनाने याच्यावर केला. बाकीच्या जगभरामध्ये सुविधा असतील, परंतु कम्पॅरेटिव्हली इंडियन्स लोकांना आपण जास्त वाचवलं. तुम्ही अभ्यास करा बाकीच्या कंट्रीचा आणि आपल्या कंट्रीचा. म्हणजे आपल्याकडे कुणी एखादा कोविडने जर आजारी असला तर त्याला आपण पिकअप करायचो, हॉस्पिटलला आणायचो. जर सिरियस असाल तर क्रिटिकल सेंटरला आपण ठेवायचो त्याला. जर साधा असेल तर त्याला आपण ट्रीटमेंट करून हे करायचो. तर एवढी सुविधा जगभरात इतर देशात कुठली नाही. आणि वॅक्सिनेशनच्या बाबतीत तुमच्या लक्षात आलं असेल की वॅक्सिनेशन आपल्याकडे हे फ्री होतं. काही देशातल्या लोकांना वॅक्सिन मिळालं नाही, तर वॅक्सिनेशनमुळे आपण या सगळ्या लोकांना वाचवू शकलो. म्हणजे इतकं हे ह्युमन राईट प्रोटेक्शनचं जे कम्पॅरेटिव्ह, तुम्ही वाटलंच तर कोविडच्या बाबतीत यू सी द होल सिनेरिओ, वी कुड सेव्ह अवर इंडियन्स बेटर वे. इतकी चांगली सुविधा आपण आरोग्यामध्ये दिली. दुसरा आता आरोग्याचा एक नॅशनलचा एक NCD नावाचा एक प्रोग्राम आलाय, नॉन कॉन्जिडियल डिसीजेस, म्हणजे असंसर्गिक रोग. जर 30 वर्षाच्या पुढचा जर नागरिक असेल तर 30 वर्षाच्या पुढच्या नागरिकांना आता त्याच्या बरेचशा काही डिसीजेसचा सर्वे करायचा, त्याचा डेटा अपडेट करायचा आणि त्याला ट्रीटमेंट करायचा, असा एक नवीन प्रोग्राम आलेला आहे. म्हणजे हेल्थच्या बाबतीत शासनाने कितीतरी आपल्याकडं म्हणजे सपोर्ट केलेला आहे. त्याच्यावर शासनाचा प्रचंड खर्च होतोय. इव्हन मेंटली डिसेबल्ड लोकांसाठीचे वेगवेगळे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स आहेत. म्हणजे या हॉस्पिटलचा जर विचार केला तर आपण शासनाचा प्रचंड त्याच्यावर खर्च होत आहे. त्याच्यामध्ये एवढंच नाही तर आपल्याला ज्युडिशियरीमध्ये सुद्धा ते विधवा महिला असतील किंवा परित्यक्त्या असतील किंवा ज्याला ज्युडिशियल असिस्टंट पाहिजे असते, तर प्रत्येक कोर्टमध्ये म्हणजे वेलफेअर कोर्ट तयार केलेले. म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये शासनाने एवढे वेलफेअर साठीच्या योजना केल्या की आपण त्याचा बेनिफिट घेतला पाहिजे. आता ड्रिंकिंग वॉटरच्या बाबतीत एक नवीन स्कीम काढली आहे, जलजीवन मिशन. ते जलजीवन मिशन अशा प्रकारची स्कीम आहे की 2024 मध्ये भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या घरापर्यंत पिण्याचं पाणी पोचवायचं नळाच्या द्वारे. ती स्कीम आमची चालू आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही डे नाईट वर्क करत आहोत. आपल्याकडे नांदेडमध्ये सुद्धा हे असणार आहे. तर इंडिया मधला जर विचार केला की वेलफेअर स्टेटच्या बाबतीत, मला इथला महाराष्ट्रातला एक छान एक प्रयोग वाटतो की 1990 आणि 78च्या अगोदर जे काही शेड्यूल ट्राईब शेड्यूल कास्ट लोक होते त्यांच्यासाठी एक फॉरेस्ट टाईप ऍक्ट नावाचा एक ऍक्ट काढला. म्हणजे जे जंगलामध्ये लोक राहतात त्या जंगलातल्या लोकांना त्यांना 5 एकर 10 एकर पर्यंत जमीन, त्यांना जे जिथं राहतात कसल्या योग्य त्यांना जमीन द्यायची. फॉरेस्ट राईट ऍक्ट नावाचा आहे.
मी वैजापूरला एसडीओ असताना तो राबवला. तिथल्या सगळ्या ट्रायबल्स लोकांना भिल्ल पारधी ठाकर त्यांना घरोघरी जाऊन आम्ही कास्ट सर्टिफिकेट वाटले आणि ज्या ठिकाणी त्यांचे फॉरेस्टवर त्यांचे एन्क्रोचमेंट होतं त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना एन्क्रोचमेंट रेग्युलाइज सुद्धा करून दिलं. तर हे मला आठवतं की आता हे आपल्याकडल्या ज्या या सगळ्या म्हणजे विविध जाती धर्म पंथ हे सगळं जरी असलं याच्यावर मात करण्यासाठी नॅशनल इंटिग्रेशनसाठी या कितीतरी योजना आहेत. त्या योजनांना जर आपण लिंक केलं तर त्या ह्युमन राईट साठीच आहेत असं मला वाटतं. म्हणजे वेगवेगळी न्यायालय उभारणं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईबच्या मुलांसाठी किंवा ओबीसीच्या मुलांसाठी स्कॉलरशिप एवढंच नाही तर आपलं सामाजिक न्याय खात्याच्या मार्फत काही विद्यार्थ्यांना आपण फॉरेनला सुद्धा पाठवतोय. इथल्या मुलांच्या म्हणजे सक्तीचं शिक्षण करून शिक्षणाच्या बाबतीत ज्या काही सुविधा करता येतात एवढ्या सुविधा आपल्याला शासन देत आहे. मी आपल्या सगळ्या स्कॉलर्सना एवढंच विचार करेन, एवढे सगळे तुमचे पीएचडी धारक केले की बाकीच्या देशांचा विचार करा. आपल्या देशात हे सगळं आहे परंतु काय आपल्याकडली प्रचंड लोकसंख्या असल्यामुळं त्या प्रचंड लोकसंख्येमध्ये आपण ह्युमन राईट्सला प्रोटेक्ट केल्याशिवाय उद्याचा भारत उद्याचं जे देश आहे किंवा देशाचं भवितव्य आहे शिक्षणाच्या शिवाय आपण हे करू शकणार नाही. त्यामुळे भारत हा देश मी तर म्हणेन की इतर देशांना आपले इंटेलेक्च्युअल पुरवणारा देश होऊन जाईल. इतकं काही लोकांची आपल्याकडे अशी मानसिकता असते की बाबा एवढे सगळे आपण शिकलो तर मग आपल्याला सर्व्हिसेसला कुठं राहील. तर तुम्हाला लोकांना लक्षात येईल की आपल्या देशातून अमेरिका असेल, इंग्लंड असेल, ऑस्ट्रेलिया असेल, आखात देशात असतील प्रचंड आपल्यातले लोक मायग्रेट होत आहेत तिथं. म्हणून आपल्याकडे एकच आहे की मानवी हक्काच्या या सगळ्या लिंकला एक लिंक एकत्र करून जास्तीत जास्त शैक्षणिक दृष्ट्या लोकांना प्रगत करून इतर देशाला इंटेलेक्च्युअल पुरवणारा देश म्हणून आपली आताच ख्याती होते ती ख्याती पुढे झाली पाहिजेत. आणि मानवी हक्क किती लेवलला किंवा कुठल्या लेवलला आपण हायटेक करत आहोत किंवा कुठल्या लेवलला आपण त्याला उंचीवर घेत आहोत त्याची उदाहरणं म्हणजे खऱ्या अर्थानं मी म्हणेन की या सगळ्यांना जर आपण पुढे घेऊन गेलो तर निश्चितपणे येणारा समाज एपीजे कलाम सारखी लोक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसारखी लोक, सारखी लोक इथल्या लेवलला जाणार आहे. म्हणजे स्काय इज द लिमिट. इंडियामध्ये तुम्हाला फक्त एकच आहे की या सगळ्यांमध्ये एक त्यांच्यातला जो अनयूज मेंटल कॅपॅसिटी आहे ते शिक्षणाच्या माध्यमाने पुढे आणणे आणि त्यांना एक उच्च मानवतावाद त्यांना शिकवणं अशा प्रकारचं मला हे वाटतं. आज तुम्ही मला बोलवलं तर व्हेरी हॅपी. याच्यापेक्षा सुद्धा शासनाच्या प्रचंड स्कीम्स आहेत. म्हणजे अन्नधान्य तर अन्नधान्य शासन आता दारून तरी पुरवतंय की जे ज्यांना कुणाला अन्नधान्याची गरज असते ते अन्नधान्य तुम्हाला तुमच्या कुवतीनुसार अन्नधान्य पुरवत आहे. म्हणजे एवढ्या लेवलला आहे. फक्त आता एकच आहे की लोकांना जागृत करणे आणि जागृत करून या सगळ्या योजनांची तुम्हाला जर माहिती पाहिजे असेल तर महाराष्ट्र शासनाच्या सोशल वेलफेअरच्या म्हणजे सामाजिक न्याय विभागाच्या काही योजना त्याचं एक बुकलेट आहे. ते बुकलेट सुद्धा आम्ही तुम्हाला एवढंच वाटतं की या सगळ्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत. मग पोहोचवत असताना शाळा असतील, महाविद्यालय असतील, युनिव्हर्सिटीज आहेत, इंजिनिअरिंग, मेडिकल या सगळ्यांच्या मार्फत लोकांमध्ये जागृती करणं, त्या योजनांचा फायदा करून घेणं हे आहे. आणि या सगळ्या ह्युमन वेलफेअरच्या ज्या कन्सेप्ट आहेत या लोकांपर्यंत सध्या पोहोचवत आहेत. आम्ही पण पोहोचवतो आणि याच्या अनुसार आपोआपच आपण एक चांगले आदर्श भारतीय घडवत आणि या योजनेला या वेलफेअर स्टेटला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्यानंतर खूप गती मिळालेली आहे. अजून पण मानव आता ह्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये प्रचंड गतीने चाललाय. शासन आपल्या बरोबर आहे. आपल्याला असं वाटेल, काही लोकांना वाटेल की बाबा शासन म्हणजे काही शासन बदलून तरी केली तरी वेलफेअरच्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या गतीने चालल्यात. म्हणजे इथून पुढे येणारा जो मानव आहे तो अतिशय आपल्यापेक्षा प्रगत राहील असं मला वाटतं. की मी खऱ्या अर्थानं तुमच्या सगळ्यांचा आभारी आहे की मला इथपर्यंत येण्याची जी संधी आहे तुम्ही मला खऱ्या अर्थाने माझ्यातलं जे टॅलेंट आहे ते तुम्ही हेरलं सगळं नायगाव, हरिबाबू आणि या सगळ्यांनी म्हणून इथपर्यंत येऊ शकलो. मी आय हॅव वर्क म्हणजे ह्युमन राईट्स प्रोटेक्ट करण्यासाठी मी प्रत्येक पोस्टिंग मध्ये गेलो आणि प्रत्येक पोस्टिंग मध्ये गेल्यानंतर मला माझ्यासाठी इंडिया इज माय कंट्री, आय लव्ह माय इंडिया याच पद्धतीने गेलो. आय बिलीव्ह
ओनली द ह्युमॅनिझम. मला कास्ट, कॅटेगरीज, ह्या धर्म, या सगळ्या कुठल्या काल्पनिक गोष्टीवर कधीच गेलो नाही आणि प्रत्येक मानवाशी संबंधित राहिलो. प्रत्येक मानवाला शासनानं ज्या कुठल्या ह्या योजना त्यांना दिल्या त्या योजना प्रामाणिकपणे देण्याचा प्रयत्न केला आणि आय बिकम सक्सेसफुल. म्हणजे आता तुम्ही सगळ्यांनी माझं तारीफ केली, माझं ज्या अँकरनी माझं इंट्रोडक्शन दिलं त्याचे मी आभारी आहे की तुम्ही. पण या सगळ्यांचं जे हे होतं मेन बॅकग्राऊंड किंवा फाउंडेशन, इट वॉज इन नायगाव ओनली. यू ऑल आर द खऱ्या अर्थाने माझं फाउंडेशन तुम्ही आहात. मी तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतो. याच्यापेक्षा खूप स्कीम्स आहेत या की मला आता या ठिकाणी तुम्हाला हायलाइट करता येणार नाही, परंतु प्रत्येक घटकांसाठी मानवी हक्काचं जे हे ह्युमन राईटचं जे आहे ते शासन करत आहे, आपला समाज करत आहे. त्याचा फायदा आपण घ्यावा. फायदा कसा घ्यावा यासाठी आपण शिकलेली माणसं आहेत. मग शासनातले आम्ही प्रशासकीय अधिकारी असोत किंवा सामाजिक संस्थांमधले असोत किंवा शैक्षणिक संस्थांमधले असोत, तर लोकांना ते जागृती करून तिथपर्यंत त्यांना पोहोचवा. ऑटोमॅटिकच तुमच्या आमच्यातले हे सगळे लोक पुढे येतील. मला बोलवलं, आता अजून डिस्कस करायचं आपल्याशी डिस्कस करा, पण थँक्यू व्हेरी मच फॉर कॉलिंग मी अँड लिसनिंग मी. खऱ्या अर्थानं तुम्ही लोकांना ऐकवणारी लोक आहात, पण माझं आता एक 10-20 मिनिट ऐकलं त्याच्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे आभार. आणि एक मित्र म्हणून तुमच्याशी मला आज डायलॉग करता आला त्याच्याबद्दल आय एम व्हेरी हॅपी. प्लीज. धन्यवाद सर. मी डॉक्टर गोविंद परडे आपला विद्यार्थीच आहे सर 1996 ला. कारण अर्थशास्त्र हा विषय वाणिज्य विभागातलाच एक भाग आहे. त्या अनुषंगानं विश्वनाथ कदम, आत्माराम कदम यांच्यासोबतच मी राहत होतो आणि मला अभिमान आहे की मी आपला विद्यार्थी म्हणून काही काळ का असेना आपला सत्संग मला मिळालेला आहे. दुसरी गोष्ट म्हटलं तर आताच्या आपल्या स्पीचच्या संदर्भामध्ये सर, शाळा महाविद्यालयामध्ये ह्युमन राईट्स असो किंवा वेगवेगळ्या समस्याच्या संदर्भामध्ये फक्त चर्चा होते, परंतु प्रत्यक्षामध्ये आपण मात्र प्रॅक्टिकल करत आहात आणि ह्युमन राईट्सच्या संदर्भामध्ये ज्या शासनाच्या लहान मुलांसाठी, महिलांसाठी, रोजगाराच्या संदर्भामध्ये, शैक्षणिक संदर्भामध्ये, आवासाच्या संदर्भामध्ये ज्या योजना आहेत त्याचा योग्य व्यक्तीसाठी वापर करत आहात. ही अतिशय महत्वपूर्ण अशा प्रकारची घटना आहे. आपण ह्या अधिकाराच्या वापरातून लोकांच्या हक्काच्या संदर्भात त्यांना तो मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहात. याबद्दल खरोखर आपलं अभिनंदन. आणि आपण आमचे गुरु आहात याचा आम्हाला स्वार्थ अभिमान आहे. आणि आपल्याशी संवाद करून देण्याची संधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि ह्या वेबिनारचे संयोजकांनी मला दिली, त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. या सोशल स्कूलचे आपले गुरु म्हणजे के हरिबाबू सर आहेत. म्हणजे आपल्यामध्ये विचार होते, पण ते सोशल स्कूल जे काय असतं ते त्यांनी जास्तीत जास्त इनलाइट केलं आणि त्याच्यामुळे आपल्या लक्षात आलं की आम्ही तर सुरुवातीपासून याच विचाराचे होतो, परंतु त्यांनी ज्या पद्धतीने हे शिकवलं, खऱ्या अर्थाने हेच नॅशनल इंटिग्रेशन आहे की तुम्ही प्रत्येक माणसाला माणूस ज्या दिवशी बघायला लागा, तुमच्या कातडीच्या आतमधला जो माणूस आहे हा केमिकली सगळा सारखा आहे. म्हणजे आपल्या देशामध्ये एवढी डायव्हर्सिटी आहे, म्हणजे एवढं त्याच्यात विविधता आहे की तो कोणी काय म्हणेल एवढे काल्पनिक नावं दिलेत. आता एखादा माझा मित्र असला, त्याचा वडील टायरचं जर दुरुस्तीचं दुकान करत असेल तर त्याला त्या मुलाला त्याच्या वडिलाची कोणती पूर्वीची जात होती ती लावत राहतात आणि त्या नजरेनं आपण बघत राहतो. त्याच्यामुळे त्याच्यातला माणूस बघण्याची आमची जी बौद्धिक कुवत असते ती कुवत जागे होणं महत्वाचं आहे. आज लोक डॉक्टर्स, इंजिनियर्स वेगवेगळ्या पदावर चालली. आता बौद्धिकतेकडे आपण जाऊन आपण एकमेकाला इंडियन्स म्हणून बघायला लागलो तर आपल्यातला तुम्ही जे म्हणतात तो गॅप कमी होईल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे की तुम्हाला हे सगळं बदलण्यासाठी शैक्षणिक प्रगती करत करत आपण थोडं शहराकडे वळा. पण शहरात गेल्यानंतर पण प्रॉब्लेम असतात. मुंबई, पुणे त्याचे जर प्रॉब्लेम बघितला, सॅनिटायझेशन खूप मोठे प्रॉब्लेम आहे. तर मला असं वाटतं की आपण ज्या ज्या ठिकाणी आहोत त्या ठिकाणी आपण हे स्वतःला इनलाइट करून आपण कसे इंडियन आहोत ते समजणं फार महत्वाचं आहे. आणि समजल्यानंतर जेव्हा तुम्ही तशी एकमेकाला वागणूक द्यायला लागाल इंडियनची, मग त्यावेळेस खरा आता तो थॉट येतो आणि मग मजा वाटते. मला के हरिबाबू आणि तुमच्या प्राध्यापक सगळ्या टीमचा खऱ्या अर्थाने आनंद वाटतो की अशा प्रकारचे विचार करणारी मंडळी मला
माझ्या आयुष्यात मिळाली, म्हणून आय कुड वर्क. माझ्या ह्या सगळ्या पोस्टिंग्स मध्ये मला हे काम करताना प्रचंड आनंद वाटला, कारण लोकजीवन जे आहे, लोकांना हे जीवन आवडतं पडतं सर. बऱ्याच लोकांना आवडतं की आपण सगळ्यांचं, मी म्हणतो की आयुष्यभर तुम्ही राहत असताना त्या सगळ्यांचा मित्र व्हा. कुठंतरी एखाद्या कप्प्यात कुणी आम्हाला कंपनीत टाकलंय म्हणून त्या कप्प्यात न राहता या पद्धतीच्या सोशल स्कूल मध्ये आपण येणं खूप महत्वाचं आहे. ते खूप मजेशीर आहे. थँक्यू फॉर यू ऑल. थँक्यू सर. शिवानंद डाकसाळे सर. हा बोला सर. सर माझा एक प्रश्न आहे. परडे सर. हा त्यांचं बोला. माझा एक प्रश्न आहे टाकसाळे सरांना. सर, शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये सरांनी आता आपल्या जे शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये प्रगती केली पाहिजे, बौद्धिक संपदा वाढवली पाहिजे आणि तो वर्ग बाहेर देशामध्ये देखील पाठवला पाहिजे, गेला पाहिजे, अशा पद्धतीचं एकाने स्टेटमेंट केलंय. तर मला असं म्हणायचं आहे की सर, या देशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या शाळा आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचं शिक्षण पद्धती आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचं अभ्यासक्रम आहे, जिथं गरिबाचे विद्यार्थी त्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही. सीबीएसई, आयसीएसई आणि स्टेटचं सिलेबस त्या ठिकाणी असू शकते. जिल्हा परिषदेच्या शाळा वेगळ्या प्रकारच्या आहेत आणि खाजगी शाळा ह्या मोठ्या अगदी म्हणजे फ्लॉरिश झालेल्या आहेत. आणि त्या शाळेमध्ये आपल्याला जर सामान्य माणसाला जायचं असेल तर जाता येऊ शकत नाही, अशा प्रकारची परिस्थिती झालेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही शैक्षणिक बाबतीमध्ये स्पर्धा कशी करू शकाल, कारण स्पर्धेची लाईन एक होणार नाही, या बाबतीमध्ये आपण थोडंसं मार्गदर्शन. बघा कसं आहे सर, गडमर सर, की काळाच्या ओघात बरोबर खूप प्रगती होत चालली आहे. नायगावला आपण जर 1992-93 जर बघितलं तर इंग्रजी शाळेची अवस्था काय होती तुम्हाला माहिती? इंग्रजीत मराठीमध्ये शिकवत होते. आम्हाला असं विनोदाने हरिबाबू वगैरे आम्ही म्हणायचो, इन मराठवाडा इंग्लिश इज टॉट इन मराठी. ती अवस्था होती. ती काळाच्या ओघात बदलत चालली आहे की मागच्या 30-32 वर्षामध्ये आज बदल एवढा झालाय की आज तुमच्या नायगाव आणि परिसरातली मुलं सुद्धा चांगलं इंग्रजी शिकू लागले, बोलू लागले. तालुका स्तरावर सुद्धा इंग्रजी शाळेचा निघाला. इंग्रजी म्हणजे एक लँग्वेज आहे, परंतु काळ त्याच्या बरोबर बदलत चाललाय. माझं म्हणणं आहे की सी द टाइम, यू डोंट गो बॅक. पुढे जसं प्रगतीकडे जाल तसं तालुका स्तरावर चांगल्या शाळा उभारल्या चालल्या, त्याच्यामध्ये आपण ऍडमिशन घेऊयात. आणि RT, राईट टू एज्युकेशन नावाच्या याच्यामध्ये शेड्यूल ट्राईब, शेड्यूल कास्टला जी मुलं आहेत, जी स्कॉलर आहेत, त्यांना अशा शाळेमध्ये ऍडमिशन घेण्यासाठी रिझर्वेशन सुद्धा आहे. फक्त फायदा घेतला पाहिजे. शिक्षणाकडे गतीने गेलं पाहिजे. शिक्षणाकडे गतीने गेलं की ऑटोमॅटिकच मार्ग आपल्याला सापडणार. सर नमस्कार. सर हॅलो सर. हा बोला बोला. टाकसाळे सर नमस्कार. नमस्कार, बोला संजय, बोला. सर भालेराव बोलतोय मी. हा संजय बोल. सर, मानवी हक्काच्या अनुषंगाने मला एक प्रश्न उपस्थित करायचा आहे. औरंगाबाद इथे एक घटना घडली सर, की मनोज आव्हाड नावाच्या युवकाची हत्या करण्यात आली. आणि मग ती हत्या केल्यानंतर आम्ही त्या संदर्भामध्ये त्याला न्याय मिळावा यासाठी आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सामाजिक न्यायमंत्री यांना निवेदने दिली सर. परंतु सामाजिक न्याय मंत्र्यांचं म्हणणं असं येतं की जर अन्याय झालेला व्यक्ती जर अनुसूचित जाती जमातीचा असेल आणि त्याच्यावर अन्याय करणारा माणूस जर खुल्या प्रवर्गातील असेल तर त्याला सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगाने 25 लाख रुपयाची मदत देऊ शकते शासन. परंतु मनोज आव्हाडावर जो हल्ला झाला तो अनुसूचित जाती जमातीतलाच माणूस आहे. मग अशा वेळेस त्याच्या मानवी अधिकाराचं उल्लंघन जे झालेलं आहे त्याचं रक्षण शासन कशा पद्धतीने करेल सर? त्याला कशा पद्धतीने मदत देता येऊ शकेल? ठीक आहे. प्रश्न कोणत्या जातीचा हे काढू नका, कारण त्या ठिकाणची जी घटना झाली आहे ती घटना आपसातल्या एकामेकाच्या याच्यामुळे झाली. तो मर्डर झालाय, त्याच्यावर FIR पण दाखल झालाय. मानवी हक्काच्या याच्यात बसून शासन काय न्याय द्यायचा ते नाही, परंतु ती व्यक्ती घटना आहे. आपल्याला समाज, संपूर्ण आपण समाजासाठी विचार करत आहोत. ती घटना ही आपसातल्या दोन नेत्यामधून झालेली आहे. त्याला शासन न्याय देईल. आपण त्याच्यात म्हणजे त्याच्यात कास्ट किंवा कम्युनिटी हे काढू नका. आपल्याला फक्त समाज आणि शासन लोकांसाठी काय करतं हे महत्वाचं आहे. आता याच्यातला हा त्यांचा वैयक्तिक आपसातला वाद असणार आहे, ज्याच्यावर FIR पण झालाय, गुन्हा दाखल झालाय, त्याची पोलीस चौकशी करेल. आता त्यांना जे असिस्टन्स करायचंय शासन असिस्टन्स त्याच्यामधून करेल. पण एवढा करू नये किंवा तेवढा करू नये.
आपल्याला ते सांगता येणार नाही याच्याबद्दल. नाही सर, आम्ही सामाजिक न्याय मंत्री साहेबांना भेटलो. ते म्हटले की जर अन्यायग्रस्त व्यक्ती अनुसूचित जाती जमातीचा असेल आणि बाहेरला खुल्या वर्गातला माणूस जर अन्याय केला असेल तर त्याला आर्थिक मदत मिळू शकते, परंतु मनोज आव्हाडाला ती आर्थिक मदत सुद्धा मिळणार नाही सर. जीव तर गेला त्याचा. जीव तर गेला सर त्यांचा. बघा, त्याच्यावर FIR झालेला आहे. म्हणजे खऱ्या अर्थाने काय आहे की आमच्याकडे एक मनोधैर्य वगैरे योजना असते की ज्या महिला पीडित असतात, अत्याचारित असतात किंवा जिथं अन्याय झालाय त्या ठिकाणी शासन जे ठरलेले नियम आहेत त्याप्रमाणे त्यांना मदत करते ते. आता याच्यामध्ये तुम्ही जे मागणी केली किंवा काय हा विषय मला डिटेल सांगता येणार नाही, परंतु ज्या ज्या ठिकाणी अन्याय होतो त्या ठिकाणी शासनाचे मदत जी ठरलेली आहे ती मदत देते. थँक्यू सर. थँक्यू सर. आपण दिलेल्या प्रश्नांना, विचारलेल्या प्रश्नांना सविस्तर अशा प्रकारचे उत्तर दिलेत. आमच्या वेबिनार मध्ये सहभागी झालात, आम्हाला खूप मोलाचं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपले धन्यवाद. आय वेलकम डॉक्टर के हरिबाबू सर टू अड्रेस ॲज अ चेअरपर्सन. डॉक्टर के हरिबाबू. Good morning, Dr. Pawar sir. After listening to you and Mr. Shivanand Taksale sir, it has been really enlightening to listen to you both. Such a learned people, living with the people, academicians, and there is not much to say because we have covered everything. Okay, this extensive topic has rightly been, justified by you both. Dr. Dr. Pawar sir, spoke about, its scope and its origin and what are its limitations and the various laws pertaining to this human rights. He has, extensively he spoke on it. And then when it came to Shivanand Taksale sir, he has taken a new view to it. See, it is he related public policies. Public policies means government policies to protect human rights. How are they related? How public policies are protecting the human rights, are supporting human life supporting machinery, that is government. He has also spoke extensively well, and he introduced us to various schemes that the government is taking up to protect these human rights. Okay, when it comes to human rights in Telugu, there is I always say these two lines. There is one Srirangam Srinivas Rao. He is a Marxist. He says that ఏ దేశ చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వకారణం నరజాతి సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం. He says that if you look into the history of the world, well, what do we see? We see an oppressor and there is an oppressed. Okay, there is always, the nullifying the human rights has always been there when we go back to the very human race. Earlier, the large fish used to, eat smaller fish. That kind of, society also existed. And there also human rights were nullified. And we can trace it back to Magna Carta, of 13th century when these human rights were first talked about. And we can I also refer to Thomas Jefferson, the father of the man who drafted the drafted that that resolution of American War of Independence. He says that every human being is endowed with inalienable rights, that they are life, liberty, and pursuit of happiness, and the governments are instituted only to protect these rights. That's what Thomas Jefferson says. So the very purpose, the very topic is now associated with the basic human rights, that is, as Dr. Pawar sir said, basic rights which cannot be taken away except in certain conditions, like when there is a national emergency or like somebody is breaking away the rules, they can be taken away from him for some time. That those rights are life, dignity,
and then respect and equality and independence. Of course, these are the basic rights that human being always enjoys. They are gifted by the nature. The moment he takes birth as the human being, and he has these rights which are constitutionally protected, which are embodied in the international covenants, and which are also enforced by the courts of India. So these are the human rights. I do not want to take much of your time, but it hurts me to see that Dr. Pawar sir spoke about custodial deaths, and there is just now Sanjay was asking about somebody was murdered or something like that. So when we relate it to the very human nature, these human rights, though everybody is born with these human rights, but there is a tendency among the people to break these laws and to protect these human rights. Of course, the government is doing a lot. And then, in 1993, Protection of Human Rights Act was, brought into enforcement. And it's chapter 2D. It says that the human rights are rights relating to life, liberty, equality, and dignity of individuals guaranteed by the Constitution. And even in our Constitution, we have got mandamus, certiorari, and then quo warranto, then this habeas corpus, that nobody has right over your life, which is your basic human right. Okay, so there is a lot to talk on this. It is an extensive topic. Our two resource persons have very, very, clear, made us aware of, on the information relating to human rights. I thank personally Dr. Pawar sir and our close friend, our associative, Mr. Shivanand sir. We are proud of you, Shivanand sir. अभी अमित सर ने जो बताए थे कि आज भी आपके फुटस्टेप्स, आप जो शुरू करे थे इस कॉलेज में, जो एमपीएससी के तब 25-30 साल पहले आपने एमपीएससी का कल्पना नायगांव में शुरू करे, तो उससे बहुत लोगों को बेनिफिट हो गया। और आप खुद पहला अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर बन के बच्चों के लिए, नायगांव के लिए प्रेरणादायक हो गए सर। हम इसीलिए हमारे अमित सर बोल रहे थे, हर दिन आपकी चर्चा हमारे कॉलेज में होती है। ओके, आपके जैसे इतना एक आईएएस कॉन्फर्ड आदमी, जिला परिषद सीईओ, हमारे लिए यहाँ तक हमारे नायगांव के कॉलेज के लिए आप आके इतना देर, आप इतना समय आप दिए, सो वी आर रियली इंडेप्टेड टू यू बोथ सर। डॉक्टर पवार सर, आर यू देयर सर? पवार सर, डॉक्टर पवार, आर यू देयर? Yes, yes, I'm here, sir. yes. I'm listening. Yes sir, I'm yes. very carefully So, listening. so sir, ये कैसा है, आपके जैसे प्रोफेसर, और you spoke very well sir. You have done good homework, it seems. You have got a very, very clear understanding about this human rights. I don't know whether it is an integral part of your research or your subject, I do not know, but your idea is very clear, and really I enjoyed. I listened every bit of your speech, sir. Okay, both of you have really gifted us, sir, today. You have made our day. Thank you very much. Okay, आगे भी हमारे कॉलेज में कुछ सेमिनार है, वेबिनार है, तो प्लीज आप समय हमारे लिए निकालिए और हमारे बच्चों को आप एड्रेस कीजिए। शिवानंद सर, आप आर यू लिसनिंग? शिवानंद सर, are you listening? You must be busy with your administrative work. Okay. Anyway, over to Dr. Pad. Over to Dr. Pad. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. K. Haribabu. Concluding vote of thanks will be delivered by Mr. Sanjay Gaikwad. संजय गायकवाड़, आपका नाम आया, ये पकड़ो ना, नहीं आता करिए। हेलो, हाँ सर, बोला। हेलो सर, हाँ सर, ओके, स्टार्ट।
start. Thank you, Dr. Parde, giving me a chance to express vote of thanks. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ अंतर्गत शरदचंद्र कॉलेज नायगांव के लोक प्रशासन राज्यशास्त्र और IQSC इस विभाग के संयुक्त रूप से आयोजित वनडे नेशनल वेबिनार के लिए एजुकेशन सोसाइटी नायगांव के अध्यक्ष माननीय वसंतराव जी चौहान उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें मार्गदर्शन किया है। इसके साथ हमारे संस्था के सचिव माननीय प्राध्यापक रविंद्र चौहान सर इस वनडे नेशनल वेबिनार के प्रमुख अतिथि के रूप में हमें मार्गदर्शन किया है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस वेबिनार के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के लोक प्रशासन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर MC पवार इन्होंने उद्घाटकीय भाषण से मानवीय हक के संबंध में अतिशय महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हमें मानवीय जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनके भी पूर्तता होना जरूरी है, इसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी है। सर का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमें मिला है, इसलिए कॉलेज की तरफ से मैं उनका मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। इस वेबिनार के खास अट्रैक्शन माननीय शिवानंद टाकसाळे IAS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद परभणी, इन्होंने भी अपने सिंपल लैंग्वेज में मानवीय हक के संदर्भ में अतिशय महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सर ने अतिशय पॉजिटिव थिंकिंग रखकर मानवीय समाज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। सभी के लिए सब आप सबको अच्छी तरह से समझाया है मानवीय हक के बारे में, मानवीय हक क्या होते हैं, उनके क्या जरूरी चीजें होते हैं, ये सभी के बारे में सविस्तर विस्तार से चर्चा की है सर ने और हमें मार्गदर्शन किया है, इसलिए मैं उनका कॉलेज की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रमुख संयोजक डॉक्टर के हरिबाबू सर, इन्होंने वनडे नेशनल वेबिनार के बारे में समय समय पर हमें अमूल्य मार्गदर्शन किया है और अध्यक्षीय भाषण से बहुत अमूल्य ऐसा मार्गदर्शन भी किया है। इस वेबिनार को संबोधित करके अमूल्य सहकारी कर चुके हैं सर, इसलिए मैं सर का आभार व्यक्त करता हूं। इस वेबिनार के सफल कराने के लिए सहयोग करने वाले प्राध्यापक डॉक्टर वैभव कौड़े, प्राध्यापक डॉक्टर NP सानप, प्राध्यापक डॉक्टर संजय भालेराव, ग्रंथपाल डॉक्टर BR लोकलवार, इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस वेबिनार के लिए कॉलेज के सभी प्राध्यापक विभिन्न क्षेत्र से जुड़ चुके सभी प्राध्यापकगण, सभी प्रतिभागी, इन सभी का मैं हमारे कॉलेज की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कॉलेज के ऑफिस सुपरिटेंडेंट प्रशांत बेलोनीकर और सभी कर्मचारी वर्ग का हमें अमूल्य सहकार्य रहा है, इसलिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी प्रतिभागियों को मैं शरदचंद्र कॉलेज नायगांव की ओर से अनुरोध करता हूं, आप सभी फीडबैक फॉर्म भरकर ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। इसके साथ आज का वनडे नेशनल वेबिनार अध्यक्ष की अनुमति से मैं समाप्त हो चुका ऐसा घोषित करता हूं। थैंक यू परडे सर। Thank you all. Prashant Bilonikar, non-teaching staff, बालाजी काळे, धना काळे। प्रणाम जी सर, बहुत बहुत बढ़िया सेमिनार हुआ है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा और पिछले पूरा मेमोरी में हरिबाबू ने बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि हमेशा कौन से ना कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आप ये ऐसा वेबिनार अरेंज किए तो हमारे लिए भी एक अच्छी उपलब्धि है। अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है, हम आपके जैसे हम इतना एकेडमिक स्पीच नहीं दे सकेंगे, लेकिन ये कहे कि हम आपको एक कम से कम जो भी चल रहा है गवर्नमेंट के तौर पे और स्कीम्स के, तो हम आपको बिल्कुल बता सकते हैं। CEO है जिला परिषद बने। That is, sir, whatever you spoke, the detailed information you spoke about public policy was really pertaining to human rights, sir. It was really very good, Shivanand sir.
Dr. Perde sir. Dr. Perde. बोलिए सर। हाँ, अभी वेबिनार समाप्त हो गया? हो सर। Yes, Thank you, sir. yeah, thank you very much. Thank you very much. Well organized political science and public administration department supported by IQAC. Wonderful, webinar. It was very successful. Congratulations. Okay. Thank you, sir. Yeah. Thank you all, sir. बंद आपणच करा मीच करू का मीटिंग को एंड कर दूं क्या सर? सर मीटिंग एंड कर देते हैं।